जय भीम, जय गुरुदेव। कांशी टीवी ते तुसी देख रहे हो स्पैशल गैसट। अज का स्पैशल गैसट का एपीसोड एक बहुत महत्वपूर्ण शख्सियत नूं लैके तुहाडे सामने पेश कर रहे हैं। अज दे स्पैशल गैसट नूं मैनूं स्पैशल गैसट ये कहना चाहिए है, क्योंकि उन्हां दी जिहड़ी होंद आ उहदी बहुत वैल्यू आ। पूरा पंजाब बल्कि पूरा संसार जिथे जिथे भी पंजाबी बोली जाती है उन्होंने बहुत सत्कार नाल बुलाया जाता, मिलिया जाता ते देखा जाता। हर इंसान की अपनी दुनिया होंदी है। हर इंसान दौड़ भज लगा होया कि मैं अपनी जिंदगी नूं किद्दां वधिया बनाउणा है, अपने परिवार नूं किद्दां वधिया बनाउणा है। कई थोड़ी जी तो ज़्यादा सोचते हैं कि मैं अपने पैरों को किवें वधिया बनाउणा है। बहुत घट बशर इहो जिहे हुंदे हन जिहड़े कि पूरे संसार नूं एक प्यार मुहब्बत खलूस सत्कार वाला संसार बनाना चाहुंदे हन। अज दी जिहड़ी शख्सियत है उन्हां दे सत्कार लई मैं समझदा कि शायद पंजाबी विच लफज नहीं बने, जिन्हां दा नाम है डॉक्टर साहब सिंह जी। उन्होंने हुण तक 30 ड्रामे लिखे, 80 ड्रामे उन्होंने डायरैक्ट किए और 145 ड्रामियां की उन्होंने एक्टिंग की और तकरीबन 6000 शो वो कर चुके हैं। थिएटर की जिंदगी में उन्होंने बहुत बड़ा नाम है। तुसी आप अंदाज़ा ला लो, थिएटर और डॉक्टर यानी दोनों का आपस में मेल नहीं है, लेकिन वो मैडिकल डॉक्टर के होने के नाल नाल थिएटर करते और लिखना, डायरैक्ट करना और एक्ट करना। ये उन्होंने को जानांगे किद्दां वो इन्ना वक्त कढ़ते हैं, क्योंकि डॉक्टर की जिहड़ी अपनी लाइफ आ वो खुद वास्ते बहुत घट होंदी है, क्योंकि उहदे विच सेवा भावना होंदी है। जिहो जिहा करैक्टर उन्होंने चुनिया है लोक भलाई लई, लोकां नूं जागृत करने लई, उहदे बारे मैं अगर बहुत कुछ बोला शायद मैं ऑफ द ट्रैक ना हो जावां। इस करके आओ पहला आप स्वागत करते हैं डॉक्टर साहब सिंह जी। डॉक्टर साहब जी तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद है कांशी टीवी ते। जी शुक्रिया जी, तुहाडा बहुत 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 खुशी हुई तुहानूं मिल के, थोड़ी जिंदगी बारे जान के लफज फिक्के पै जाते हैं, कित्थों गल शुरू करिए। चलो पहला आप इत्थों शुरू करते हैं कि जिहड़ी थिएटर की जिंदगी है तुसीं ये कदों शुरू की थी, क्यों शुरू की थी? जी मैं मैडिकल का स्टूडेंट सी, चंडीगढ़ में पढ़ता सी जी। तो उस तो पहला जिन्नी मेरी स्कूल एजुकेशन सी, मैं वो सारी एजुकेशन के दौरान कदे थिएटर नहीं सी कीता। ठीक है। जरूर पोइटिकल रेसिटेशंस हो गई, कितने डिबेट्स हो गई, डेक्लेमेशनस हो गए, जां कोई एक्सटेंपोर कंपीटिशन हो गए, इस तरह के मैं पार्टिसिपेट करता सी। जां जिहड़े राइटिंग के कुछ कंपीटिशनस होंदे सी उन्हां च करता सी। पर जदों मैं चंडीगढ़ दे विच मैडिकल दी स्टडी कर रहा सी तो उदों नॉर्थ जोन के जिन्ने भी मैडिकल कॉलेजेस ने उन्होंने एक कंपीटिशन होया सी, तो उत्थे असीं अपने कॉलेज वालों एक प्ले किया जी। स्टूडेंट्स ने इकट्ठे होकर इदां ही आपस दे विच ही। ठीक है। अरबद नरबत धुंदुकार, तो वो जो नाटक किया तो उत्थे मैनूं बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिल गया जी। तो उत्थों एक मतलब इंस्पिरेशन मिली कि आई कैन डू समथिंग। तो उत्थे जिहड़े थिएटर के क्रिटिक्स सी, जिहड़े जजमेंट लिए आए हुए सी जां चीज़ां नूं जज कर रहे सी, उन्होंने मैनूं कहा कि बेटा तुसीं डॉक्टर बनो जां ना बनो ये सानूं नहीं पता, पर तुसीं ये कदी छड्डना नहीं। ठीक। सो उत्थों एक जाग लग गई। लेकिन जिवें मैं वापस आया तो पंजाबी रंगमंच के बहुत वड्डे हस्ताखर भाजी गुरशरण सिंह, भाई मन्ना सिंह भी कहते हैं, वो उदों नाल ही उन्होंने दिनों के विच अमृतसर तो शिफ्ट होकर चंडीगढ़ आ गए सी और मैनूं एक खबर मिल गई सी तो मैं जाके उन्होंने मिलिया। ठीक। उन्होंने मिलिया, उन्होंने मैनूं माड़ा जिहा मतलब डायलॉग्स कहते भी तू बोल के दस। मैं डायलॉग बोले, उन्होंने बहुत पसंद आया, कहते तेरी आवाज़ बहुत अच्छी है, परसनैलिटी बहुत खूबसूरत है, तू मेरे नाटकों का नायक लगता है। तो उन्होंने मैनूं अपने नाल जोड़ लिया। ठीक। तो इन बिटवीन ही राम जन्म भूमि बाबरी मस्जिद का कांड हो गया।
ਉਹ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਇੱਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਡ ਸੀ। 90 ਦੌਰਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫਿਰਕੂ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ। ਠੀਕ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਐਕਟਰਸ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਜਦ ਮੈਂ ਆਈ ਵਾਸ ਫਰੈਸ਼, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਅਸਗਰ ਵਜ਼ਾਹਤ ਦਾ ਸਬਸੇ ਸਸਤਾ ਗੋਸ਼ਤ। ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਲੇਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਐਡਜੋਇਨਿੰਗ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੁੱਕੜ ਕੀਤੇ ਵਿਦਆਊਟ ਸਟੇਜ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਢੋਲ ਵਜਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵਿਦਆਊਟ ਸਾਊਂਡ ਸਿਸਟਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਸੋ ਉੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਰੰਗਮੰਚ ਦੀ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ, ਸਟਾਰਟ ਲੱਗੀ। ਫਿਰ ਭਾਜੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੋ ਛੋਟੇ ਨਾਟਕ ਕੀਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਦੀ ਬਰਸੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬਰਸੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਭਾਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨਾਟਕ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਕਮੀਆਂ ਦਾ ਵਿਹੜਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਭਾਜੀ ਨੇ ਰੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹ ਨਾਟਕ ਕਰਨ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ 'ਚ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਰੀਟ ਥੀਏਟਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਨਾਟਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਟਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜੀ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਨਪੁਟ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਯੰਗ ਮੁੰਡਾ ਬੈਠਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਸੀ ਕਿ ਐਕਟਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਾਹ ਖੱਟਣੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ, ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ 4 ਫੋਟੋਆਂ। ਉਹ ਤੋਂ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ, ਤੂੰ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੱਲ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ। ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਐਨਰਿਚਿੰਗ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਉਹ ਦਿਨ ਸੀ। ਔਰ ਬੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਘਟਨਾ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੋੜ ਕੱਟਿਆ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਠੀਕ, ਨਾਟਕ ਕਰਨ। ਉਦੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਨਾਟਕ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਲਿਸ਼ਕ ਪੁਸ਼ ਕੇ ਜੱਜ ਕੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਦਤ ਵੀ ਨਾ, ਚੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਸੋਹਣੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਤਿਆਰ ਤੁਰ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਨਾ ਸ਼ੋਅ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਪੂਰਾ ਪੋਲਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੱਸ 'ਚੋਂ ਉਤਰੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਇੰਨੀ ਮਿੱਟੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੂਜ਼ ਅੱਧੇ ਨਾ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਧੱਸ ਗਏ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵੈਸੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਵੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵੈਸੇ ਨਿਕਲ, ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿੱਟੀ। ਜਿਹੜਾ ਭਾਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰਿਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਨੇ, ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਥੀਏਟਰ ਕਰਦਾ, ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਨਾਟਕ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਤੇ ਉਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਗਿਨਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੀ। ਅੱਛਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦਿਸ਼ਾ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਾ ਹਿੰਟ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕਿ ਭਾਜੀ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਵੀਕਨੈਸ ਦੇਖੀ, ਕਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਘਾਟ ਦੇਖੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੈਟਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਬੈਟਰ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਮਹਿਸੂਸ? ਜੀ ਮੈਂ ਉਸੇ ਵੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਪ੍ਰਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਰੰਗਮੰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਨਾ। ਇਹ ਇਟਸ ਅ ਸਟੈਪ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਦਮ ਦਰ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਭਾਜੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਾਣਦੇ ਆ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਵਿਤਕਰਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਅਮੀਰ ਤੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਸੀ, ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਮੈਂ, ਪਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਨਾਟਕ ਟੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਸਪਾਇਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਵੇਂ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਲੱਸ ਭਾਜੀ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਨਾਟਕ ਦੀਆਂ ਕਾਸਟਿਊਮ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਾਸਟਿਊਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਬੈਗ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸੀ ਉਹ 'ਚ ਰਸ਼ੀਅਨ ਲਿਟਰੇਚਰ, ਹੋਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਡ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਿਟਰੇਚਰ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਜਿਸ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੀ ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੰਗਮੰਚ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਦੇ ਕੁੱਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ, ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਂਕੜਬਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਹੈਂਕੜ ਹੈ, ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ
ਕਿਸਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੰਗੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਕੁਇਡ ਐਸੈਟ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖਰਚ ਲਓਗੇ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਨਾਲ 6-7 ਸਾਲ ਥੀਏਟਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਦ ਥੀਏਟਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਯੈਸ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਵੀ ਨੇ, ਸੋਸ਼ਲੀ ਵੀ ਨੇ, ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਬਕਾ ਥੱਲੇ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਦੇ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਰੰਗਮੰਚ ਰਾਹੀਂ ਡਿਸਕਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਥੀਏਟਰ ਹੈ ਹੁਣ ਸਬਜੈਕਟ ਓਰੀਐਂਟਡ ਥੀਏਟਰ ਹੈਗਾ, ਬਲੰਟ ਥੀਏਟਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣੀ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਡਰ ਭੈ ਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਰਨੀ ਉਦੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 100% ਉਸ ਇਸ਼ੂ ਦੀਆਂ ਸਬ ਟੈਕਸਟ ਬਾਰੇ ਵੀ, ਉਹਦੀ ਟੈਕਸਟ ਬਾਰੇ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਮੇਨ ਬੇਸਿਕ ਥ੍ਰੈਡ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਆਰਟ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧਾ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਟੱਡੀ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਯੂ ਆਰ ਐਨ ਐਕਟਰ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇ ਰਾਈਟ ਹੋ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਥੀਏਟਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਅਮ ਹੈ ਉਹ ਥੀਏਟਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਥੀਏਟਰ ਦੀ ਵਿੰਡੋ ਰਾਹੀਂ ਕਹਿਣੀ ਹੈ, ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਕਹਿਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਂਗਾ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਐਕਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਡ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਜਿਹੜੀ ਇਨਰ ਕੋਡ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਟੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਮੈਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਲਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਲਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਰੱਖੋਗੇ, ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਅੱਜ ਜੇ ਮੈਂ ਇੰਡੀਅਨ ਵਰਕਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਨਾਟਕ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਲੋਕੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਯੈਸ ਯੂ ਆਰ ਦ ਪਰਸਨ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ, ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਫੋਲੋਅਪ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਰੀਜ਼ਨ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਪਲੱਸ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਮੰਨੀ ਪ੍ਰਮੰਨੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਿੱਤਾ ਇਨਸਾਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਜੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਬਚਪਨ ਦਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਬਚਪਨ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਐਕਟਰ ਵੀ ਆ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਆ ਜੀ। ਇੰਨੀ ਮਸਰੂਫ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਵਕਤ ਕਰਨਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਆਰਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਬਚਪਨ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜੀ? ਮੈਂ ਉਹ ਬਚਪਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾ ਆਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਬਾਈ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰੀ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਬਣਦਿਆਂ ਮੈਂ ਐਕਟਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਡਾਕਟਰ ਵਾਲੀ ਫਾਈਲ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਲੈਮੀਨੇਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਐਕਟਰ ਹੀ ਹਾਂ। ਜੇ ਦੁਆ ਲੈਣੀ ਪੈ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਦੁਆਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਦੁਆਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੈਂਕੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇਕੱਠੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਬਚਪਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਬਚਪਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਬਚਪਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬੇਸ ਕਿਤੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਬਣਦਾ, ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਣਦਾ, ਬਚਪਨ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਣਦਾ। ਮੇਰਾ ਬਚਪਨ ਬਹੁਤ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਾਲਾ ਬਚਪਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਬੱਚਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਬੱਚਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ।
ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਚੀਆਂ ਤਾਈਆਂ ਭਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਸ਼ਕਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮਸ਼ਕਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਰੰਗਮੰਚ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰ ਮਤਲਬ ਮਿਲਦੇ, ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਚਾਚੀ ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੱਤਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਕੇ ਜਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੇਰਾ ਬਚਪਨ ਸੀ। ਬਚਪਨ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਉਲਝਣਾਂ ਦੇਖੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬੀਬੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਪੈਂਦਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਉਸ ਬੀਬੀ ਕਰਕੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਸਮਝਣਾ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਬੀਬੀ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਸਹੇ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਥ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਭਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਉਹ ਭੱਜਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਨਿਭਾਈਆਂ। ਅਸੀਂ 6 ਭੈਣ ਭਰਾ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਪੋਸਿਆ ਵੱਡਿਆ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਤਿਆਂ ਤੇ ਲਾਇਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਦਰ ਨੇ ਕੀਤੇ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਉਹ ਮਦਰ ਹੈ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੈ ਇੱਕ ਉਹ ਮਦਰ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਮੂਰਤ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਦੁੱਧ 'ਚੋਂ ਉਹਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਸੈਂਸਿਟਿਵਿਟੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਏ ਨਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਧੜਕਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਈਟਰਸ ਜਾਂ ਆਰਟਿਸਟ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਚਪਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬਚਪਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਰਟ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਰ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਭਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਵੀ ਗਏ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਗੁਰੂਰ ਇੰਨਾ ਭਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਔਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਬਿਲਕੁਲ ਭੁਲਾਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸਮਝਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਔਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਘਟਾ ਜਾਈਏ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਛੇੜ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਭਰਾ ਬਣਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਿਓ ਬਣਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਥ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਸ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਾਜ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਾਜ ਸਹੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਮਿਥਾਸ, ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਨਿਭਾ ਕੇ ਮੰਨਦੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਦਾ, ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਦਾ ਐਸਾ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੁਛ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਹੈ ਉਹ ਦੋਇਮ ਦਰਜੇ 'ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਗੁਲਾਮੀ ਭੋਗੀ। ਈਵਨ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਕਟੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੂੰ, ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਖਤਮ ਕਰਦੀ, ਭੈਣ ਨੂੰ ਦਬਕਾ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਥ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਸਪਰੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਧੀ ਹੈ, ਧੀ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਪ ਦਬਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਬਹੁਤ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਕਤ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਡੀਪ ਰੂਟਡ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵਸ ਗਈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਤੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਸੁਪੀਰੀਅਰਸ, ਅਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੈਂਟਲੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਾਇਆ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਪਾਇਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮਿਥਾਸ ਨੇ ਪਾਇਆ। ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਗਲਤ ਪਾਸੇ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੋਰਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਰਹਿਬਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਵਰਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜਿਤ ਜੰਮਿਆ ਰਾਜਾਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨੂੰ ਐਲੈਬਰੇਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਉਂ
ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ, ਪਿਓ ਨੂੰ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸ ਮਿਥਾਸ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ ਮੰਗਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚੈਲੰਜ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਸਿੱਟਾ ਹੁਣ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਉਹਦਾ ਸਿੱਟਾ ਬਹੁਤ ਭੈੜਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਗਾਵਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਰਿਬੈਲ ਕਰਦਾ ਕੋਈ, ਤੇ ਰਿਬੈਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਸਹੀ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਔਰਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਔਰਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਔਰਤ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਮੰਡੀ ਨੇ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੇ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨੰਗੀ ਹੋਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮ ਅਕਸਾਊ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਲਿਬਰੇਟ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਬਾਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ। ਬਟ ਉਹ ਕੋਈ ਬਗਾਵਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮੰਡੀ ਹੀ ਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਡਿਕਟੇਟ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਤੀਸਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਔਰਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਆਪਣੇ ਸਾਥ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥੀ ਮਰਦ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਿਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਹੋਣ, ਉਹਦੀ ਸਪੇਸ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਕੰਮ ਚੁਣ ਸਕੇ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚੁਣ ਸਕੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਆਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਕੰਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੁਣ ਲਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਸਪੇਸ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਹਰ, ਸਮਾਜ 'ਚ, ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਮਰਦ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਨੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਬੈਲੈਂਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਔਰਤ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਦ ਸਫਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮਰਦ ਵੀ ਖਾਮ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਪਾਲੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਰਦ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਪੇਸ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਭਰਾ ਭੈਣ ਨੂੰ ਸਪੇਸ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਇਹ ਫਿਕਰ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਕਿ ਭੈਣ ਬਾਹਰ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਫਿਕਰ ਛੱਡ ਦੇਵੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਟੈਕਲ ਕਰ ਬਾਹਰ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਕ ਪਿਓ ਟੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾਟਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵਜਾਈਨਾ ਟਾਕਸ, ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੀ ਏਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਆਏ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰਤਾ। ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਯਾਰ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਜੌਬ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰਤਾ। ਤੂੰ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਯਾਰ ਯੂ ਆਰ ਆਲਸੋ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ, ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਹੋਊਗਾ, ਆਪੇ ਸਿੱਖ ਜੂਗੀ, ਆਪੇ ਟੱਕਰ ਮਾਰੂਗੀ। ਜਦੋਂ ਆਪ ਤੋਂ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਔਰਤ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਸਿੱਖੂਗੀ, ਮੈਚੋਰ ਹੋਊਗੀ, ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਥੀਏਟਰ 'ਚ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਬੜੇ ਬਲੰਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਭਰਵੱਟੇ ਸੀ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੜ੍ਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਹ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ 30-40 ਸਾਲ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤਾਂ ਲੜਕਾ ਗੱਡੀ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਨੀ, ਉਹ 1 ਲੈਸਨ ਲੈ ਲਵੇ, 2 ਲੈ ਲਵੇ, 50 ਲੈ ਲਵੇ, 100, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਲੈਸਨ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਘਰ ਆ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਘੰਟਾ ਠਹਿਰ ਕੇ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਸ਼ਾਪਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਹੈ ਉਹ ਲੈਸਨ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਦਾ ਅੱਜ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅੱਜ, ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਲੈਸਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ, ਭਾਜੀ ਜਾਂ ਅੰਕਲ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਗੁੱਡੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੈਸਨ ਲੈ ਗਈ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੈਸ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਪੁੱਛਦਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਹਸਬੈਂਡ ਆ ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੱਗਣਗੇ ਪੈਸੇ, ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇੱਦਾਂ ਹੋਊਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਭਰਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਬਾਪ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਹਸਬੈਂਡ ਵੱਲੋਂ, ਇਹ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੋਚੇਗੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਥੀਏਟਰ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਆ। ਥੀਏਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਫ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚੋਂ ਇਹ 'ਚ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਹੈ।
ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਯੰਗਸਟਰਸ, ਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਦਲੀਪ ਕੁਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੁਪਨੇ ਆ ਜੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਹਰ ਪੇਸ਼ੇ 'ਚ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗਮੰਚ ਦਾ ਪੇਸ਼ਾ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਪੇਸ਼ਾ ਹੈ। ਔਖਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਲੂਕਰੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਇਨਵੋਲਵਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੀਏਟਰ ਵੀ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਰਿਬੈਲੀਅਨ ਥੀਏਟਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਥੀਏਟਰ ਆਫ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈ, ਤੇ ਥੀਏਟਰ ਆਫ ਸੈਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵੰਗਾਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤਾਕਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੈਲੰਜ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲ ਹੋਣੀ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਸਟੇਨ ਐਂਡ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਕਸ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਧਰ ਤੂੰ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਪੋਰਟ, ਤੂੰ ਚੱਲ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੂੰ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਫੇਥ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਨਾਓ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਬਾਰੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ, ਇਨਸਾਨ ਬਾਰੇ, ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਥੀਏਟਰ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਥੀਏਟਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਧੜਕਣ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਧੜਕਣ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਧੜਕ ਰਹੀ ਹੈ ਸਟੇਜ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਡੀਅנס ਬੈਠੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਧੜਕਣ ਉਸ ਧੜਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰ ਗਈ, ਉਹ ਦਿਨ ਹੈ ਜਿੱਦਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਰੰਗਮੰਚ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਰੰਗਮੰਚ ਦੇ ਰਾਹ ਪਿਆ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿੱਦਣ ਮੇਰੀ ਧੜਕਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੜਕਣ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਜੇ ਮੈਂ ਰੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਆਡੀਅנס ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਆਡੀਅנס ਵੀ ਨਾਲ ਹੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਗਾਵਤੀ ਰੌਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਡੀਅנס ਵੀ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਐ ਨਹੀਂ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਨਾ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਕਦੋਂ ਹੈ? ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਕਠਿਨਾਈਆਂ 'ਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਧੜਕਣ ਪੈਦਾ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕਰੰਟ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜਡ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ, ਤੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਲਈ ਬੈਕਅਪ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੈਪਟਾਪ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਬੈਕਅਪ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਬੈਕਅਪ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਸ ਪਲੇ ਰਾਈਟਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਜਿਸ ਥੀਏਟਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਜਿਸ ਐਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਕਅਪ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ, ਬੈਕਅਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸਟੱਡੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟਰਕਚਰਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦਾ ਉਹਦੀਆਂ ਸਬ ਟੈਕਸਟ ਨੂੰ, ਉਹਦੀਆਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਝਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਹਿੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਹੈਮਰਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿੱਧਰੋਂ ਮੈਂ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਬਣਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸਿਸਟਮ ਇਹਦਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਪੂਰੇ ਪਲੇ ਦਾ ਕਿ ਐਂਡ 'ਚ ਵੀ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਬੈਕਅਪ ਅਗਰ ਇੱਕ ਪਲੇ ਰਾਈਟ ਦਾ, ਐਕਟਰ ਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਟੱਡੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਆਪਣੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਪਰਫਾਰਮ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ, ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਥੀਏਟਰ ਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਥੀਏਟਰ ਹੈਗਾ, ਡਰਾਮਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਜਾਂ ਕਲਾ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰੂਪ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਨਾਵਲ ਹੈ, ਕਵਿਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਨਿਬੰਧ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਨ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਿੰਗਿੰਗ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕੋਈ ਵਜਾ ਰਿਹਾ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹਰ ਵਿਧਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚੇਤਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਚੇਤਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਇਹੀ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ। ਚੇਤਨ ਕਰਨਾ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇੰਸਪਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਡਾਂਸਰ ਵੀ
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਪਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜੀ, ਅੱਛਾ ਉਹ ਜੀ। ਡਾਂਸ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਿੰਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਗਏ ਕਿਸੇ ਸਿੰਗਰ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਗਏ, ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਗਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਫੀਲ ਰਿਜੂਵੀਨੇਟਿਡ, ਉਹ ਗਾਣੇ ਗਾਉਂਦੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਆਪ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਸੋ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਰੰਗਮੰਚ ਦਾ ਰੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਰੰਗਮੰਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਰਦਾ। ਰੰਗਮੰਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜਿਓਂ ਲੈਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਹੂ ਬਹੂ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪਿਕਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੂ ਬਹੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਆਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਫਾਰਮ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਲੈਣੀ ਹੈਗੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਜਚਾਉਣਾ ਇਹ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਕ ਨੂੰ ਇਹ ਜਚਾਉਣਾ, ਦਰਸ਼ਕ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਯੈਸ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਸੰਮਾ ਵਾਲੀ ਡਾਂਗ ਨਾਟਕ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯੈਸ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ। ਸੋ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਚਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰਿਲੇਟੇਬਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਲੋਕ ਰਿਲੇਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਕਿ ਰੰਗਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੋਸਾਇਟੀ, ਰੰਗਮੰਚ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਆਹ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰ। ਸਾਨੂੰ ਨਿੱਤ ਚੁਣੌਤੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ 'ਤੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਡਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੋਲਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਆਰਟਿਸਟਿਕ ਲਾਈਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪਕੜ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ ਵਿਸ਼ਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੋਲਾਂਗੇ ਉਦੋਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਬੋਲ ਦਾਂਗੇ ਫਿਰ ਉੱਦਾਂ ਬੋਲਣ ਲਈ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਥਿੰਕਰ, ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਸਾਡੀ ਵਿੰਡੋ ਤਾਂ ਥੀਏਟਰ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਰਟ ਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲਿਖਿਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੇ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਦੁਖਾਂਤ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਉੱਧਰ ਵੀ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਵੀ ਜੀ ਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਧਰ ਵੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਾਚੀ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵਧੀਆ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜੀ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ, ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਤਬਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਸੁਧਰੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਫਿਕਰਮੰਦ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ, ਕਿ ਡਰਾਮਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੋਨਾਂ ਪੰਜਾਬਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਇਸ ਸੰਭਾਵਨਾ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਥੀਏਟਰ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ। ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਥੀਏਟਰ ਵਾਲੇ, ਚਾਹੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਕੇਵਲ ਧਾਲੀਵਾਲ ਹੋਰ, ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਵੀ ਗਏ, ਨੀਲਮ ਮਾਨ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਹੋਰ ਥੀਏਟਰ ਗਰੁੱਪ, ਇੱਦਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਥੀਏਟਰ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾ ਕੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਆਏ ਆ। ਅਸੀਂ 4-5 ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੀ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ, ਮਦੀਹਾ ਗੌਹਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ, ਸ਼ਾਹਿਦ ਨਦੀਮ ਹੋਰੀ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਂਝ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਉੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਲਗਭਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀਆਂ ਨੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਲਾਹੌਰ ਵੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਜੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਛਿੜਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਦੋਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਛਿੜਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਧੜਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੇਸ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਬਾਕੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫੇਸ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਉਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਡਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋਨਾਂ ਪੰਜਾਬਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਨੀ ਸਾਂਝ, ਇੰਨੀ ਆਪਣੱਤ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਖਾਤਰਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਰੰਗਕਰਮੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਟਕਾਂ ਵਿੱਚ ਐਕਟ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪਲੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੰਨੇ ਮਾਈ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਕਟ ਕੀਤਾ, ਬੁੱਲਾ 'ਚ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਈਵਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਇੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੈਠਾ, ਗਲਾਸਗੋ ਮੈਂ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ, ਗਲਾਸਗੋ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਦੋਸਤ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੁਸੀਂ, ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦਾ ਹੈਗਾ ਸਾਊਂਡ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਂਡ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਮੁਸਲਿਮ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ। ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ, ਤੀਸਰੇ ਕੁ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਚ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਗਏ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਜੋਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਪੂਰੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਥੱਲੀ ਮਚਾਤੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਆਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਭਰਾ ਆਏ ਨੇ। ਹਾਲੇ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਵੈਂਟਰੀ ਸੋਨੀਆ ਹੋਣਾ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਗਏ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ 2 ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀਆਂ,
ਤੇ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਐਦਾਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਭਰਾ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨਾਟਕ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਵੀ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਸ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਆਧਾਰ ਇੱਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵੀ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਪਹਿਰਾਵਾ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ ਸਾਡੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਨਾ ਇੱਧਰਲੇ ਫਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਨਾ ਉੱਧਰਲੇ ਫਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਥੀਏਟਰ ਦਾ ਜੀਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ। ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ 3 ਟਾਈਮ ਖਾਣਾ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਥੀਏਟਰ ਵਿੱਚ ਮਾਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਵੈਲ ਐਂਡ ਗੁੱਡ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਤਜਰਬਾ ਪਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਲਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਆਫਰ ਆਈ ਜਾਂ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਵੱਲੋਂ ਆਫਰਸ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਐਕਸੈਪਟ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਰੇਅਰ ਕਿਤੇ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਕੋਈ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੰਗਮੰਚ ਨਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਰੰਗਮੰਚ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਲ ਟਾਈਮ ਜੌਬ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਹਰਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਵੇਂ ਨਾਟਕ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਮਾਂ ਮੰਗਦਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ, ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ ਹੈ ਗਣਪਤ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਠੀਕ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੀਰੋਇਨ ਹੈ ਕ੍ਰਿਤੀ ਸਨਨ, ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਦਾ ਮੈਂ ਰੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੈਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਫਿਲਮ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ। ਕੁਈਨ ਫਿਲਮ ਆਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੇਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਹੈ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀਰੋ ਨੇ ਕਲੀ ਜੋਟਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲਾਇਰ ਦਾ ਰੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਡਾਕੂਆਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਾਲੀਬਾਲ ਕੋਚ ਦਾ ਮੈਂ ਰੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਦੋਨੋਂ ਮੀਡੀਅਮ ਸਭ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਕੈਰੈਕਟਰ ਮਿਲੂਗਾ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਬਟ ਨਾਟ ਐਟ ਦ ਕੋਸਟ ਆਫ ਮਾਈ ਥੀਏਟਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਫਸਟ ਇਸ਼ਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਥੀਏਟਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਸਰੂਫ ਆ, ਲਿਖਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਢਦੇ ਫਿਰ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਐਕਟਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਟਕ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਪੱਕੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ੀ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਮਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਹਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਵਿਹਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦਾ ਵੇਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਸਬਜੈਕਟ ਮੈਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੇਰੀ ਕਲਮ ਉੱਠਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾਟਕ ਲਿਖਣ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਕੋਈ ਨਾਟਕ ਲਿਖਣ ਮੇਰਾ 10 ਦਿਨਾਂ ਜਾਂ 15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਗੱਲ ਪਕੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ। ਅੱਛਾ, ਦੋ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਆਉਣਾ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮਕਸਦ ਲਈ? ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ, ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਅਨ ਵਰਕਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਗ੍ਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰਸੇਬ ਬੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੰਡਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਇਹ ਚੱਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਬੈਠੇ ਆ, IWA ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੋਅ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗਿਆ। ਮੇਨਲੀ IWA ਹੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭਰਾਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਜੁੜ ਰਹੀਆਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ IWA ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਰਟ ਲਵਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਆਰਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰਸ ਨੇ, ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 9-10 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਚੁੱਕਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਮੇਰਾ ਗਰੇਵਯਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਅ ਹੈਗਾ 11:30 ਵਜੇ। ਅਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰਸ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਮਿਲੇ, ਪਿਆਰੇ ਮਿਲੇ, ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਮਿਲੇ ਆ। ਔਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਰੇਂਜ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸ਼ਕ 80-90 ਸਾਲ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 13-14 ਸਾਲ ਦੇ ਟੀਨੇਜਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਯੰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅਧਖੜ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਔਰਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਕਮੈਂਟਰੀ ਸਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਸੀਗਾ, ਮੋਰ ਦੈਨ 70% ਔਰਤਾਂ ਸੀ। ਸਲਾਉਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਅ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ। ਹਰ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਦ ਔਰਤਾਂ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ।
ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਰਾਈਟਰਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਆਰਟਿਸਟ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਾਰਮਲ ਵਰਕਿੰਗ ਕਲਾਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਸਲੋਟ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ। ਔਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਵੀ ਜੋ ਤੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸਰੋਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਤੋਂ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਵਨੀ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਵਨੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਸੀ। ਜੀ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਉਹਨਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਿਆਂ ਉਨੀ ਡੂੰਘਾਈ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਡੂੰਘੇ ਸ਼ਖਸ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਪੁੱਛੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਡੂੰਘਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਡੂੰਘਾਈ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਦੌਰੇ 'ਚ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾ ਵਿਚਰਦਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੋ ਰੂਪ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਥੀਏਟਰ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਾਟਕ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਡੈਪਥ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਗੈਰ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਮਾਨਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ 34 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਾਲੇ 50 ਸਾਲ ਮੈਂ ਥੀਏਟਰ ਕਰਨਾ। 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇੰਨਾ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਡੂੰਘਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਡੂੰਘਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ 'ਚ ਵਿਚਰੋ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਕੁਛ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨੋਰਮਲ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਕੇ ਵਿਚਰੋ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਨਐਕਸੈਸੀਬਲ ਨਾ ਲੱਗੋ। ਐ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਥੀਏਟਰ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਸਕਦੇ, ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਤੁਰਾਂਗਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਹੋਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੋਵੇ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਕਰਨ ਦਾ, ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਕਤ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਘੰਟਾ ਉਹਨੇ 60 ਮਿੰਟ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਮੰਗਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਟਾਈਮ ਮੰਗਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਮੰਗਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਖਾਸੀਅਤ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਆ, ਸਾਡਾ ਬਾਪ ਆ, ਸਾਡਾ ਹਸਬੈਂਡ ਜਾਂ ਉਹ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਹਤ ਮੁਤਾਬਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵਕਤ, ਆਪਣਾ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਵਕਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਨਾ, ਵਕਤ ਵੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਆਲੀਟੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਕੁਆਲੀਟੇਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮਿਲ ਜੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੈ ਨਾ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਬਿਤਾਈ ਜਾਓ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥਣ ਨਾਲ, ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਡੁੱਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਸਾਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਅਬਾਊਟ ਦੇਅਰ ਲਾਈਫ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੀਅਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਫਿਲੋਸਫੀ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕੀ ਸੋਚਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਕੀ ਸੋਚਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਅਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਪਿਆਰ ਖੂਬ ਮਿਲਦਾ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਡੁੱਲ ਪੈਂਦਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਉਂ ਟਾਈਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਯਾਦ ਆਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਲਿਖਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੈ? ਮੈਂ ਅਸਲ 'ਚ ਬਹੁਤ ਰਾਈਟਰਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਵਲਕਾਰ, ਕੋਈ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੋਵਾਂ। ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ, ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਕਵੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਲਿਟਰੇਚਰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਸ਼ੀਅਨ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅਮਰੀਕਨ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਰਮਨ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਟਰਾਂਸਲੇਟਡ ਜਾਂ ਓਰੀਜਨਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਸੋਫੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਠੀਕ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਈਟਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਲਿਸਟ ਹੈ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲਿਸਟ ਬੰਦ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਠੀਕ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ, ਕੋਈ ਯੰਗ
ਕੋਈ 15-16 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਬੱਚੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਚੀਜ਼ ਸੁਣਾ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਛੇ ਮੇਰੀ ਪਸੰਦ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਟੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਕਵਿਤਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਟੱਚ ਕਰਦੀ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਲਿਖੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜਦੀ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੜੂਗੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਲਿਖਣ ਵੇਲੇ ਇੱਦਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਲਈ, ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਲਈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸਮਾਂ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ਾਇਦ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਜਿਸਲੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਥੀਏਟਰ ਤੋਂ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਥੱਕ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਾਹਰਾ ਬੰਦਾ, ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸੌਫਟ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਸੌਫਟ ਸੰਗੀਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੁਣਦਾ। ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਹੰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਰੀਜ਼ਨਸ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਵਾਲੀ, ਜਿਹੜੇ ਨੁਸਰਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਦੀ ਕਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ। ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਸੌਂਗਸ ਜਿਹੜੇ ਰਫੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ। ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਵਾਹੀਅਤ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵਾਹੀਅਤ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਰਿਕਸ ਨੇ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰੈਸਟ ਦੇ ਮੂਡ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਉੱਦਾਂ ਕਿਤੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਆਪ ਕਹਿ ਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਚੱਕਮਾ ਜਾਂ ਗੀਤ ਵਜਾ ਲਓ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਆਪ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਰੱਖਦੇ ਗਾਉਣ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਾਉਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਥੀਏਟਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ, ਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਹਰ ਜਾਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊਗਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ। ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਮੇਰੀ ਜੀਵਨ ਸਾਥਣ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਵੀ ਥੀਏਟਰ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਥੀਏਟਰ ਐਕਟਰੈਸ ਹੈ, ਉਹ TV 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀਆਂ ਵੀ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਵੀ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਵੱਡੀ। ਛੋਟੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਛੋਟੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਈ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪਲੇਸ ਦਾ। ਮੈਂ ਜੇ ਕੋਈ ਫਿਲਮਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਨੇਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਨਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਲਵਾ ਦਿਖਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ? ਜੀ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ, ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਥੀਏਟਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਆਡੀਅנס ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੈ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ? ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਬੈਠਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਲਾ ਤੋਂ ਕੁੱਟ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆਡੀਅנס ਬੈਠੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਡੀਅנס ਬੈਠੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਮੁਲਕ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਤੰਦ ਜੁੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੁੜਦੀ ਹੈ ਦਰਸ਼ਕ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਦਰਸ਼ਕ ਨਾਲ, ਤੇ ਵਧੀਆ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਜ਼ਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਿਆ। ਪਿਆਰ ਵੀ ਸਾਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਫੋਲੋਅਪ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਕੋਈ ਲੈਸਟਰ 'ਚ ਬੈਠਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਡਰਬੀ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਕਵੈਂਟਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਲਾਸਗੋ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਯੂ ਆਰ ਦਾ ਪਰਸਨ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਸਬਜੈਕਟ 'ਤੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਸ 'ਤੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਵੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਹੈ, ਉਸ ਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਤਿਕਾਰ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਮੇਰੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਛੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਹੋਈ ਜਾਂ ਵਧੀਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆਪਾਂ 2-3 ਘੰਟੇ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਫਿਰ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਕਵੈਂਟਰੀ 'ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮੈਂ ਉੱਥੇ, ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਲੇਟ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗਸਟਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਟਰ ਬਣਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ, ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੋ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖੋ, ਮਤਲਬ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰੋ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਿਲਮ ਦਾ ਐਕਟਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਥੀਏਟਰ ਦਾ ਐਕਟਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੋ, ਸਿਰਫ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਕਰੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ। ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖੋ, ਦਿਲ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖੋ, ਅਤੇ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਕਾਹਲੇ ਨਾ ਪਾਓ।
ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੰਗਮੰਚ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ, ਐਕਟਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਧਨਾ ਮੰਗਦਾ, ਸਿਰੜ ਮੰਗਦਾ, ਸਿਦਕ ਮੰਗਦਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਮੰਗਦਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ, ਸਿਰੜ ਨਾਲ, ਸਬਰ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਏਗਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਹ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਐ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਅਸਲ ਤਾਂਘ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਾਟਕ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣ ਯੈਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ, 5 ਸਾਲ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਮਾਰਟ ਹੋ ਮੇਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ? ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀ? ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਨੇ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਤੇ ਨੇ, ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਕੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਿਆ, ਕੁਝ ਥੀਏਟਰ ਬਾਰੇ, ਕੁਝ ਆਰਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਿਆ, ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ ਦੇਖਣਗੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਣਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇਹ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਆ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੈਸਟ ਦੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਔਰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗਾ ਅਗਲੇ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਮੇਰਾ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ, ਮੈਂ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ ਮਿਲੂੰਗਾ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ। ਆਪਣਾ ਰੱਖਿਓ ਖਿਆਲ। ਜੈ ਭੀਮ, ਨਮੋ ਬੁੱਧਾਏ, ਜੈ ਭੀਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ।